بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ غلط اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اس دنیا میں دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بھوک واپسی کے راستوں کی فکر بھلا دیتی ہے۔ انسان یہ جانتا بھی ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کرتے وقت یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اس دنیا میں زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی ختم کر دیتی ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ مایوسی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے۔ مشکل وقت انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ یا اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرے کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت تم سے چھوٹ گئی۔ اس دنیا میں جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اولیاء اللہ کی ایک ہی نگاہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ پیر کے دل میں نقش خداوندی ہوتا ہے اور مرید کے دل پر پیر کا نقش ابھرتا ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ روزی سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہو جاتا۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، پر ہائے افسوس میں اسے بھی بھول جاتا ہوں۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، اور تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے لیکن تو نہر کی تلاش میں ہے۔ سر ہو سجدے میں دل دغا بازی میں ہو تو بھلا ایسے سجدوں سے کیسے خدا راضی ہو۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اگر ہزار منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دیں، اور اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیے تو آپ کبھی گن نہیں سکتے۔ کم رشتے بنائیے لیکن مخلصی سے نبھائیے، کیونکہ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔ زندگی میں ان دو لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو تم چن لو اور جن کو تم چھوڑ دو۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردے ہوتے تھے، اور تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسے ہوتے تھے۔ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔
बुराई की तरफ नफ्स दौड़कर जाती है, जबकि नेकी की तरफ उसे घिसट कर लाना पड़ता है। इस दुनिया में माँ बाप की रोक टोक भी एक नेमत है, वरना औलाद जगह जगह पर जलील और रुस्वा नजर आए। जिस घर में दीन और नेक माल हो, वो घर तहजीब और इंसानियत का बेहतरीन नुमाइंदा होता है। मांगने वाले की लोग मदद तो करते हैं, मगर पसंद नहीं करते, क्योंकि पसंदीदगी हमेशा खुददारी को मिलती है। जब आपका ज़मीर मलामत करना छोड़ दे, तो समझ लो कि अब इंसानियत आप में ख़त्म हो चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सलामत रहना चाहे वो अपनी ज़बान को महफूज रखे। जो वक्त गुज़र गया उसको याद करके कुछ असूल बना लें, तो जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। इस दुनिया में अक्ल वाला अपने काम पर और वहीं जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। जब दुनिया तुम्हें घुटनों के बल गिरा दे, तो समझ लो कि ये दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त है। कभी तन्हाई महसूस ना करिए, क्योंकि पूरी कायनात आपके अंदर मौजूद है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे, तो अपनी औलादों को अच्छे इखलाक सिखाओ। जो शख्स अपने नफ्स की हकीकत से नावाकिफ रहता है, वो अपने हालात की इस्लाह से बेनियाज रहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी इज्जत की बका के लिए तन्हाई पर खुश रहो। खर्च करो, दिखावा ना करो, और ख़ुद को इसलिए बुलंद ना करो कि तुम पहचाने जाओ और तुम्हारा नाम हो, बल्कि छिपे रहो और खामोशी इख्तियार करो, और इस तरह तुम सलामत रहोगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह की दोस्ती तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर कोई आपकी फ़िक्र करता है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि इस दुनिया में तमाशाही ज़्यादा और फ़िक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, और वहीं तेरा रब है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र तक खो देते हैं। जब रस्सी सख्त हो जाए तो समझ जाएं कि टूटने वाली है। इसी तरह जब हालात सख्त हो जाएं तो जान लीजिए कि आसानी आने वाली है, क्योंकि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो, और अकेले जीना सीखो। मौत के ऐलान के लिए इतना काफ़ी है कि तुम्हारे बालों का रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाए। गुरूर में मुब्तला होना भी जहालत के लिए काफ़ी है। अपनी ज़बान से हमेशा होशियार रहो, क्योंकि ये ऐसा तीर है जो ख़ता करता है। दिलों में रहना सीखिए, क्योंकि गुरूर में तो सभी रहते हैं। इंसान के ईमान की पहचान वादे की पाबंदी से होती है। हज़रत अली ने फरमाया कि अपने तजुर्बों से इबरत हासिल करो, इस तरह तुम बेहतर इंसान बन जाओगे। इस दुनिया में जब कमीने इंसान को बुलंदी मिलती है तो वो सरकशी पर चल पड़ता है। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी दिखाकर करना है। जब तुमने किसी से मोहब्बत की है तो उससे ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत मत मांगो, क्योंकि तुमने मोहब्बत की है, तिजारत नहीं। लोगों को माफ़ करके लोगों की नज़र में बेवकूफ़ बन जाओ, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी सबसे बड़ी दानाई है।
माँ भी इंसान है, लेकिन अगर वो दुआ करेगी तो आप खुदा को पा जाओगे। इंसानों के साथ नेकी ये है कि उनके हक से ज़्यादा उन पर मेहरबानी की जाए। तुम्हारा काम मोहब्बत की तलाश करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर उन रुकावटों को तलाश करना है जो तुमने मोहब्बत के खिलाफ खड़ी की हैं। मौलाना रूमी कहते हैं कि मैं हमेशा दुआ करता था कि मेरे रूह को कोई साथी मिल जाए, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ वो मैं खुद ही हूँ। इस दुनिया में हर उगने वाली चीज़ ये बताती है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। मौलाना रूमी कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक में हो। इस दुनिया में इंसान की आजिज़ी उसकी इंसानियत की मिराज है। मुसब्बत सोच माशरे का हुस्न है। इस दुनिया में हसद अल्लाह की तकसीम को कबूल ना करने का नाम है। मोहब्बत खूबियाँ तलाश करती है, जबकि बुग़्ज़ ऐब ढूंढता है। इंसान जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह इंसान को उसी के हाथों से तोड़ता है। इंसान को शूर और इख्तियार इसलिए ही दिया गया है कि वो इसके ज़रिए मारिफत इलाही तक पहुँच सके। जो अक्ल सलीम रखते हैं वो खुलूस इख्तियार करते हैं। सच्चा मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी की ग़ुलामी पर कभी भी आमादा नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात से दोस्ती रखिए, फिर देखना आसानियाँ आपकी ग़ुलाम होंगी। अपनी शख्सियत पर सरमायाकारी कीजिए, फिर देखना मुनाफा आपको हैरान कर देगा। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू होता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनने की आदत पड़ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों की कुछ निशानियां ना बता दूं? नंबर 1 बद इखलाक, नंबर 2 बद मिजाज और नंबर 3 तकब्बुर करने वाला। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, उसी तरह कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। नमाज नूर है और सदका दलील है, और सब्र रोशनी है और कुरान तेरी दलील है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना कह ले, लेकिन अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर हम अपनी ज़बान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। इस दुनिया में हमें तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। झुक जाना ही मोहब्बत है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत सजदा है। इस दुनिया का असल ख़जाना इल्म है, और ख़जाने सिर्फ उन पर ज़ाहिर होते हैं जो उनको देख सकते हैं। इस दुनिया में जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से नफ़ा पहुँचने की उम्मीद रखता है, उसकी उम्मीदें झूठी साबित होती हैं। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ हिदायत है। सबसे बड़ी ज़ाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ी ज़ाती ये है कि आदमी नाहक किसी मुसलमान की बेइज्जती करे। इस दुनिया में समझदार औरत उजड़े हुए घर को आबाद करती है, जबकि नासमझ औरत अच्छे भले आबाद घर को भी बर्बाद कर देती है। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक, इसलिए कोशिश ये करें कि आप सीधी राह पर हों। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती, क्योंकि मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। यकीन खाली दिल को भर देता है, और वहीं बेयकीनी भरे हुए दिल को खाली कर देती है। इस दुनिया में इबादत के लिए
فرصت کی نہیں بلکہ توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے تو کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے۔ اس دنیا میں آداب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، کیونکہ اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی شیطانی قوت آپ کو محروم نہیں کر سکتی۔ اس دنیا میں نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتی، جبکہ ہماری روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ اس دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر حقیقت الٹی نظر آتی ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، کیونکہ زندگی کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس دنیا میں مثال دینا آسان ہے، لیکن مثال بننا بہت مشکل۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے، اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں حکم تو نفس ماننے کا تھا، لیکن ہم سب نے اپنے ضمیر مان لیے ہیں۔ اس دنیا میں مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی اس کی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہماری زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی لگتی ہیں یا تو کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا پھر کچھ نیا سکھا دیتی ہیں۔ آج کی عورت آزادی مغرب والی چاہتی ہے اور حقوق اسلام والے چاہتی ہے۔ اس دنیا میں خوشی کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں بلکہ آپ کے خیالات سے ہے۔ اس دنیا میں آپ کی زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کو کوئی اجر ملے گا۔ اس دنیا میں ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ انسان کو اس کے ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ غیبت نہ کرو، کیونکہ یہ دوزخ کی خوراک ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو ہلاک کرنے والی 3 چیزیں: پہلا تکبر، دوسرا حرص اور تیسرا حسد۔ غموں کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس دنیا میں 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ لوگ اچھے پڑھنے اور اچھے لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہیں جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اس دنیا میں شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور وہیں تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہیں، اس لیے دھاگے کو لپیٹ کر اور زبان کو سمیٹ کر رکھیں۔ اللہ کے آگے جھکا کرو، پھر دیکھنا وہ کسی کے سامنے تمہیں جھکنے نہیں دے گا۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گننے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اگر اس دنیا میں تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو،
क्योंकि तुमने अपने हाथों अपनी मग़फ़िरत को बर्बाद कर दिया। इंसान की मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह ही होती है, क्योंकि हर मंजिल धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नज़र आता है। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हो, बल्कि इसके लिए सिर्फ आपका रहम दिल होना ही काफ़ी होता है। जब आपके पास कोई परेशान हाल, मजबूर या मुसीबत ज़दा आ जाए तो ये ना सोचें कि ये उसकी आजमाइश है, बल्कि आप ये सोचें कि ये आपकी आजमाइश है। जब कभी भी तुम्हें अपने रिस्क में कमी नज़र आने लगे तो कुछ माल अपने अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो ये नबियों को ना मिलता, बल्कि ये तो एक नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है।